بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إثبات علو الله على مخلوقاته. ዛሬ የምናየው ባብ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራኖቹ በላይ መሆኑን የሚያረጋግጡ አንቀጾችን ይሆናል ማለት ነው። وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. فالنزيه የተወሰኑ አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቃሉ ምን ይላል? ያ ዒሳ አንተ ዒሳ ሆይ ኢኒ ሙተወፊከ እኔ አንተን አስተኝህ ነኝ ነው። ሙተወፊከ የሚለው እዚህኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ ብዙ ዑለማዎች አተወፊ ሁና አነውሙ ብለው ነው የሚፈስሩትና እኔ አስተኝህ ነኝ ወራፊዑከ ኢለየ ወደኔም አንሺህ ነኝ። በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? በል ረፈዐሁ الله ኢለይሂ አላህ ነብዩላህ ዒሳን አለይሂ ሰላም ይልቁንም አላህ ወደርሱ አነሳው ነው። አሁንም በሌላ የቁርአን አንቀጽ ኢለይሂ የስዐዱል ከሊሙ አጠይቡ ወደርሱ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ንግግር ይወጣል። والعمل الصالح يرفعه መልካም ስራ ደግሞ ያንን ንግግር ያነሳዋል። ምን ይለናል አላህ? يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فرعون አስመልክቶ አላህ ሲነግረን يا هامان أنت هامان ሆይ ابني لي صرحا ረጅም የሆነን ህንጻ ስራልኝ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات የሰማያትን ደጃፍ ልደርስ ፈልጋለሁና ከፍ ያለ ረጅም የሆነን ህንጻ ስራልኝ فأطلع إلى إله موسى የሙሳንም አምላክ መመልከት እፈልጋለሁ አለ። وإني لأظنه كاذبا እኔ ሙሳን ተውሸታሞች ነው ብዬ ተረጥረዋለሁ አለ። አሁንም በሌላ አንቀጽ ላይ አላህ ምን ይላል? አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ መን ፊ ሰማኢ በሰማይ ያለው በሰማይ ላይ ያለው ማለት ነው أن يخسف بكم الأرض مدر بنانت لاي لقلبتباتشو فإذا هي تمور السواء يمتارجر رق ستون أم أمنتم ويس تمام مناتشون بي من في السماء بسماء يالون أملاك أن يرسل عليكم حاصبا بنانت لاي أتري عزلي هنا نفاس للكباتشو فستعلمون كيف نذير ማስጠንቀቂያዬ እንዴት እንደሆነ ወደፊት ታውቃላችሁ ቅጣቴን ስታዩ ነው የሚለው አላህ። በእነዚህ የቁርአን አንቀጾች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገለጸልን የመጀመሪያ አንቀጽ ላይ የዒሳ ኢኒ ሙተወፊከ ወራፊዑከ ኢለየ የሚለው ወደኔ አንሺህ ነኝ። በረፈዐሁ الله ኢለይሂ አላህ ወደ እርሱ አነሳው ነብዩላህ ዒሳን። ኢለይሂ የስዐዱ الكلم الطيب ወደ አላህ መልካም ንግግር ይወጣል። والعمل الصالح يرفعه እንዲሁም መልካም ስራ ያንን ንግግር ያነሳዋል የሚሉት ያ ሃማን ኢብኒ ሊ ሰርሐን አንተ ሃማን ሆይ ህንጻ ስራልኝ ለአሊ አብሉግ الاسباب اسباب السماوات የሰማይን ደጃፍ የሰማይን መንገድ መውጣት ፈልጋለሁ فاطلع الى اله موسى የሙሳን ጌታ ልመለከት ፈልጋለሁ واني لا اظنه كاذبا እኔ ሙሳን ውሸታም ነው ብዬ ተረጥረዋለሁ። ምን ብሏቸው ነው ማለት ነው? ጌታዬ ከሰማይ በላይ ነው ብሏቸው። ስለዚህ እስኪ እውነቱን መሆኑን ያለ መሆኑን ምን አደርጋለሁ? ወጥቼ የማይበት ህንጻ ስራልኝ። ነገር ግን እሱ አምኖ አይደለም እያስተባበለ ነው፣ ውሸታም ነው እያላቸው ነው ነብዩላህ ሙሳን ማለት ነው። አላህ ከሰማያት በላይ ከፍጡራኖች በላይ ነው ማለታቸውን እያስዋሸ ነው። አሚንቱ መን ፊ ሰማ ከሰማይ በላይ
ያለውን ጌታ ሲል አሁንም አላህ ከሰማይ በላይ መሆኑን የሚያረጋግጥልን ነው። እነዚህ አንቀጾች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራኖች ከፍጥረታቶች በአጠቃላይ የበላይ መሆኑን የሚገልጹ የቁርአን አንቀጾች ናቸው። ይሄ በተወሰነ መልኩ የመጡ አንቀጾች ናቸው እንጂ ለብቻው ኪታብ ተጽፎበታል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ በአይነት ነው ያስቀመጧቸው ዑለማዎች በቁጥር ሳይሆን መረጃዎቹ የቁርአንና የሐዲስ አላህ ከፍጡራኖቹ በላይ መሆኑን የሚገልጹ አንቀጾችን በአይነት ነው ያስቀመጧቸው ማለት ነው። በተለያዩ የሱን የበላይነት የሚገልጹ ንሱሶችን በአይነት አስቀምጠው መጽሐፍ ጽፈውበታል ወይም ደግሞ ኪታብ አልፈውበታል። ነገር ግን እዚህኛው ላይ ያው በተወሰነ መልኩ ጭብጥ ማስያዝ ስለሆነ የተፈለገው የተወሰኑ የቁርአን አንቀጾችን ነው የተጠቀሱት። ሸኹ ምን ይላሉ? ያ ዒሳ ኺጣቡን ሚን አላህ ተባረከ ወተዓላ ንግግር ነው ከአላህ የተላከ ከሆነው ጌታ ለዒሳ ኢብኑ መርየም ለመርየም ልጅ ለዒሳ ማለት ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብሎ ኢኒ ሙተወፊከ እኔ አስተኝህ ነኝ الذي عليه الأكثر أبزانيو علماء يالبت أن المراد يتفلقوا بالوفاة هنا الزيغار بزيه القرآن أنكس لاي وفاة بميلو يتفلقوا من النوم النوم انكلفنو يتفلقبت مالتنا يعني أستنيها اللو مالتنا أستنيها اللو يميلون يتفلقبت انجي مقدلن عيدلم وفاة بمعنى النوم يمتال بالقرآن لاي مالتنا كما قال تعالى وهو الذي أرسلوا يا يتوفاكم بالليل بلاليت يميستنياتشو يميقلاچو ማለት አይደለም የሚያስተኛችሁ ለማለት ነው የተፈለገበት ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ እዚህ ጋም متوفيك ሲል አስተኝህ ነኝ የሚል ነው። الآية من سورة الأنعام وقال تعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله سبحانه وتعالى نفس بمتموتبت جزي يستنياتل والتي لم تمت في منامها ياتي تنياتشبت جزي يالموتتشو يهونتشو نفس مالتنا والتي لم تمت في منامها. نعم إذن الله قرآن لاي وفات يميلو قال لما استنياتي متال نوم بميلو يميلون قال تكتو يمتال من سورة الزمر ورافعك إلي يتفلقوا هنا أي رفعه الله إليه في السماء وهو حي نبي الله إيسان الله سبحانه وتعالى ودرسوا عن ستواتشوال بيوتي يالو مالت سايموتو وهذا محل الشاهد من الآية كأنكسو كزي أنكس يتفلقوا يهنيو قالنا من يميلو ورافعك إلي يميلو مالتنا وهو إثبات الألو لله يه أنكس الله كفطرانوش بلاي مهونون يقلص لنا لأن الرفع يكون إلى أعلى من سات سيبال مچيس ودلاي مهونو منم يمايكدو حقناو قلصناو ودلاي سيبال ودتاچ ነው ብሎ የሚያስብ ማንም የለም። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንሺህ ነኝ ሲል ወደ ላይ መሆኑን ነው አላህ ከበላይ መሆኑን ያመለክታል ነው። وقوله بل رفعه الله إليه الله سبحانه وتعالى ودرسو አነሳው ነብዩላህ ኢሳን هذا رد على اليهود ይህ በአይሁዶች ወይም ደግሞ ለአይሁዶች የተሰጠ መልስ ነው። الذين እነዚያ አይሁድ የተባሉት يدعون የሚሞግቱ የሆኑ أنهم النرس قتلوا المسيح عيسى بن مريم عيسان ገለነዋል ብለው ምን የሚያረጉ የሚሞግቱ ለሆኑት አላህ የሰጣቸው መልስ ነው። فقال تعالى الله من على በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم አልገደሉትም አልሰቀሉትም ነገር ግን ተመሳሰለባቸው። የዚያን ጊዜ ነብዩላህ ኢሳን ለመግደል አይሁዶች እርስ በርሳቸው ተመካክረው አሲረው መተው ነበርና ከዚያ ውስጥ አንደኛው ሐዋርይ ነኝ ብሎ ከነብዩላህ ኢሳ ጋር ከሳቸው ባልደረቦች ጋር የነበረ
እሳቸው የሚገቡበትን ሰዓት ጊዜ ሊጠቁማቸው ለአይሁዶች ተነጋግሮ ሰዓት ተቀጣጥሮ ሰዓት ይዞ እሳቸውን ለማስያዝ ልክ ሲገቡ እነርሱን ይዞ ይመጣል። ይዟቸው ሲመጣ እነሱ ከውጭ ሆኑና ገብተህ ያሉት መኖሩን ማን ኢሳ ውስጥ መኖሩን አንተ ገብተህ ያሉት። ከዚያ በኋላ እሱ መርሐባ አላቸው። ሲገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጅብሪልን ልኮ ነብዩላህ ኢሳን ምን አደረጋቸው? አነሳቸው። የገባውን ማረጋገጫ ሊሰጥ አረጋግጦ ሊወጣ የገባውን የእሳቸውን ምስል አለበሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን እንዲመስል። እሱ አገር ሰላም ነው ብሎ አሉ ብሎ ሊነግራቸው ሲወጣ አንተ አይደለ እንደ ኢሳ ና አንተን እኮ ነው የምንፈልገው የሉም ብሎ ሲገባ የሉም። አላህ ጅብሪልን ልኮ ወደ እርሱ አንስቷቸዋል። አረ የለም እኮ የት ምን እንደነካው የት እንደሄደ አላቅም። ምን የለም እሱ አንተ ማን ነህ? እኛን ልትሸውድ ነው እንዴና? እሱን ወስደው ይዘው ወግረው ሰቅለው አሰቃይተው الجزاء من جنس العمل ነው የሥራውን አላህ ሰጠው ማለት ነው። ነብዩላህ ኢሳን ግን አላህ በክብር ወደሱ ምን አደረጋቸው? አነሳቸው። وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ያለው ለዚህ ነው። አላህ አልገደሉትም አልሰቀሉትም፣ ነገር ግን ምን ሆነባቸው? ተመሳሰለባቸው። እሱን አገኘን ብለው የራሳቸውን ባልደረባ ነው የሰቀሉት። الى قوله وما قتلوه يقينا እንዳለው ማለት ነው من سوره النساء. نعم بل رفعه الله اليه الله سبحانه وتعالى ወደ እሱ አነሳው። ነብዩላህ رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام اليه وهو حي لم يقتل. الله በህይወት እንዳሉ ነው እንጂ ያነሳቸው አልተገደሉም። ቂያማ ከመቃረቡ በፊት ነብዩላህ ኢሳ ይመጣሉ ምድር ላይ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ያስተዳድራሉ። ከዚያ በኋላ ደጃልን ከገደሉ በኋላ ይሞታሉ። طيب اذا እሳቸው አልሞቱም ሕያው ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እርሱ አንስቷቸዋል ነው። نعم وهذا محل الشاهد لان فيه ይሄ ነው የተፈለገው ከዚህ ካንቀጹ ማለት ነው። لان فيه በዚህ ውስጥ ምን አለን? اثبات الله على خلقه በፍጡራኖቹ ላይ የበላይ መሆኑን ያመለክታል። لان الرفع يكون الى اعلى وقوله اليه يصعد اليه ማለት ወደ አላህ ይወጣል። الى الله سبحانه ወደ ጥራት ተገባው የሆነው ጌታ لا الى غيره ወደ ሌላው አይደለም። يرتفع ከፍ ይላል ማለት ነው። ማን الكلم الطيب መልካም ንግግር ዚክርን የመሰለ ቁርአን መቅራትን የመሰለ የተለያዩ በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላዋት ማውረድን የመሰለ የተለያዩ መልካም ንግግሮች ዚክር የተለያየ አይነት ዚክሮችን አንድ ሰው የሚያደርግበት ጊዜ እነዚህ ዚክሮች ወዴት ወደ አላህ ይወጣል። طيب አይ الذكر والتلاوه والدعاء ዱዓ ስታረግ ሰላዋት ስታረግ ዚክር ስታረግ ቁርአን ስትቀራ እነዚህ ወደ ላይ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወጣል። والعمل الصالح يرفعه እነዚህ መልካም ንግግሮች ከመልካም ስራ ጋር ነው የሚወጡት። መልካም ስራ ነው ይዟቸው የሚወጣው። መልካም ስራ የሚባለው الصلاه والزكاه والصيام والحج መሳሰሉ ፈራኢድ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ግዴታ የሆኑ መልካም ስራዎች እነዚህ አንተ ሰላትን ሰግደህ ጾም ጾማለህ ሐጅ ያደረክ ዘካ እየሰጠህ ተጨማሪ ቁርአን ትቀራለህ ዚክር ታረጋለህ ሰላዋት ታወርዳለህ በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ታረጋለህ። እነዚህ ተጨማሪ የሆኑ ስራዎች ፈራኢድ ፈርድ የሆኑ ስራዎች ይዘዋቸው ወደ አላህ ይወጣሉ ማለት ነው። والعمل الصالح يرفعه ማለት አይ يرفع الكلمه الطيب ማለት ነው። والعمل الصالح يرفع العمل الصالح يرفع الكلمه الطيب መልካም ንግግር መልካም ስራው ፈርድ የሆኑ ስራዎች ይዘዋቸው ይወጣሉ። فإن الكلمه الطيبه መልካም ንግግር لا يقبل ተቀባይነት የለውም إلا مع العمل الصالح ከመልካም ስራ ጋር እንጂ። አንድ ሰው እንደው ከፈለገ መስጂድ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሆነ ቦታ ተገልሎ ሄዶ ቁጭ ብሎ ሰላት ሳይሰግድ ጾም ሳይጾም አቅም ኖሮት ዘካ ሳይሰጥ ሐጅ ሳያረግ ዝም ብሎ ብቻ ዚክር ቢያረግ ወይ ደግሞ ቁጭ ብሎ ዱዓ ቢያረግ ወይ ደግሞ ቁጭ ብሎ ብቻ ቁርአን ቢቀራ ማፊ ፋይዳ የለውም ባዶ ነው። طيب ከዚያ በፊት ከሰላቱም ከዚክሩም ከቁርአኑም ከጾሙም በፊት ምን ያስፈልጋል? ተውሂድ ያስፈልጋል ማለት ነው።
አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በአምላክነቱ መነጠል በባህሪያቶቹ መነጠል በጌትነቱ መነጠል መጀመሪያ ይሄኛው ሙሱሱ ካቆምክ በኋላ ሌሎች መልካም ስራዎችን ፈርድ የሆኑ ስራዎችን ትሰራለህ ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደገና ሌሎች ነዋፊል የሆኑ መልካም ስራዎች ቀደም እንዳልናቸው የተለያዩ በጣም ሰፊ መልካም ስራዎች እነዚያ መልካም ስራዎች ተያይዘው ወደ አላህ ይወጣሉ فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه نعم يعني عند ሰው ذكر አድርጎ ዱዓ እያደረገ የተለያዩ ቁርአን እየቀራ ምናምን ነገር ግን ፈርድ የሆነበትን ነገር አይሰራም ተመላሽ ይሆንበታል በራሱ ላይ አይወጣም ወደ አላህ መጀመሪያ فرد مقدم اللبت وقال إياس ابن معاوية لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام ملكام سرا باينور نورو ملكام نغغر ودا الله ايوطام نبره تابعي ناتشو ني علي وقال الحسن وقتادة كذلك እነዚህም ታቢኢኖች ናቸው ምን ይላሉ لا يقبل قول الا بعمل ንግግር ተቀባይነት የለውም ከተግባር ጋር ካልሆነ ከስራ ጋር ካልሆነ በስተቀር ስራ አላህ እንደንሰራቸው ያዘዛቸው በእኛ ላይ ግዴታ የተደረጉ ስራዎች መጀመሪያ ለንሰራቸው ግድ ይላል والشاهد من الآية كذي አንቀጽ የተፈለገው ምንድነው أن فيها إثبات الله على خلقه يا الله ከፍጡራኖች በላይ መሆን የተፈለገው ለምን إليه يسعد كلمة الطيب አይደል መልካም ንግግር والعمل الصالح يرفعه ወዴት يرفعه ማለት እኮ ያነሳዋል አይደል ወዴት ወደ ላይ إذن الله كمخلوقاتوቹ በላይ ነው الله ከፍጡራኖች لأن الصعود والرفع يكونان إلى أعلى ማንሳትና መውጣት የሚባለው ነገር ወደ ላይ እንጂ ወደ ታች ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ አእምሮ የተገለበጠበት ሰው ነው ማለት አእምሮ ምን ሆኗል ተገልብጧል نسأل الله سلامة والعافية لا إله إلا الله هذه مصيبة أمره كتقلبت يونال لي أيهونم وقوله تعالى يا هامان أنت هامان هوي ابني لي شرحا هذا من مقولة فرعون أمله الله بما يستحق يا فرعون نيقرنوه من هذا أنت هامان هوي له هامان مالت يسو وزيرنا وزير منستر مالت يسو منستر ويرقمو شما منتميلوت ومماكر تميبالو بيكر بأماكاريو مالت يا فرعون من هذا هامان يأمره أن يبنى له قصرا منيفا عاليا በጣም ረጅም የሆነ ፎቅ ስራልኝ ያለ سبحان الله العظيم من ፎቅ ላይ ወጥቶ ማንን ሊያይ ነው እሱ አላህን ሊያይ ምስኪን በሱ አቅል ነው ጀህልና በጣም ትልቅ የሆኑ 100 ኪሎ ምናምን የሚመዝኑ ሰዎችን ህፃን ያረጋቸው እዛቸው ውጪ ያረጋቸው ህፃን ያረጋቸው እኛም አንዳንዴ ልንሆን እንችላለን እኮ እኛም ራሳችን እንዴት ነው ንስቢ የሆነ ማለት ንስቢ በሆነ ጀህልና አንድ ሰው ለምሳሌ 3 ዲግሪ ሊኖረው ይችላል በምን በአካዳሚ በዱንያዊ ትምህርት ማለት 3 ዲግሪ ይኖረዋል ነገር ግን አረብኛ ምንም ነገር አያውቅም አሊፍ ተተኛ ተቆም አያውቅም መማር ከፈለገ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ነርሰሪ ይወርዳል በዱንያ ትምህርት ምን ነበረው 3-4 ዲግሪ አለው አይደል ነገር ግን አረብኛ ላይ አረብኛ መማር ሲፈልግ ምን ሆነ ከየት ነው የሚጀምረው ከአሊፍ የት ወርዶ ነርሰሪ ታች አሊፍ ክፍል ገብቶ ማለት ነው ከታች ይጀምራል ስለዚህ ጀህልና ምን ያደርጋል ማለት ነው ህፃን ያደርጋል የፊራውን ጀህልና ግን ጥልምልም ያለ ንብርብር ያለ ጀህልና ነው ማለት ከህፃን በታች አደረገው አላህን ፎቅ ላይ ወጥቶ ረጅም ፎቅ ተሰርቶለት ፎቅ ላይ ወጥቶ አላህን ሊያይ ነው ጌታዬ ከሰማይ በላይ ከአርሽ በላይ ነው ሲለው ሙሳ እሱ ግን ምን አለ ፎቅ ስራልኛል لا اله الا الله አንደኛ ሰማይ ለመድረስ ምን ፎቅ ነው የሚያስፈልገው ለሱ የትኛው ፎቅ ማን ሊሰራለት ነው ስለዚህ ፎቅ ስራልኝ ረጅም የሆነ ፎቅ አለ لعل يبلغ الاسباب اسباب السماوات የሰማያትን መንገድ ልደርስ ፈልጋለሁ ሰማይ የሰማያት ሱብሃንአላህ በፎቅ 7 ሰማይን አልፎ ሊሄድ ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ العظيم او ابوابها ማለት ነው فاطلع الى اله موسى የሙሳን አምላክ ላየው ፈልጋለሁ መመልከት ፈልጋለሁ እሱን መመልከት ለምን ሙሳ አምላኬ የት ነው ብሎኛል ናይዋ ከሰማይ በላይ ነው ስላለኝ ማየት ፈልጋለሁ طيب ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام نبي الله موسى ياسواሻቸው ነው ውሸታም ይያላቸው ነው ማለት ነው طيب ላወርደው ፈልጋለሁ ለምን او ان له اله في السماء ولذلك قال واني لاظن كاذبا املاك አለኝ ከሰማይ በላይ አምላክ አለኝ ማለቱ እኔ
ፎቅ ላይ ሆኜ ማየትና ከዛ በኋላ ውሸታም መሆኑን ላረጋግጥለት ፈልጋለሁ ለምን ወኢኒ ለአظن ماذا كاذبا እኔ ውሸታም መሆኑን እጠራጠረዋለሁ እኔ እርግጠኛ ነኝ ለማለት ፈልገው ውሸታም መሆኑ እርግጠኛ ነኝ ሙሳ ውሸቱን ነው አምላኩ ከሰማይ በላይ የለም አስለን በአላህ አያምንም መጀመሪያው ነው ማለት ነው በኢማን ደረጃ አያምንም እንትን ልቡ ላይ እርግጠኛ ቢሆንም አይ فيما يدعيه من الرساله እኔ ከአላህ ተልክ ያለው የአላህ መልእክተኛ ነኝ ጌታዬ ከሰማያት በላይ ነው ማለቱ او فيما يدعيه بان له الها في السماء ወይ ደግሞ እሱ ከሰማይ በላይ አምላክ አለኝ ማለቱ ይሄ ውሸቱን ነው ውሸታም ነውና ምን ላረጋው ፈልጋለሁ ላዋርደው ፈልጋለሁ ማለቱ ነው እሱ ውሸታምነቱን عمله الله بما يستحق وقوله تعالى أأمنتم تمامناችሁ እንዴ الامن ضد الخوف የፍርሃት ተቃራኒው ምን ይባላል አምን ይባላል አሚንቱም ማለት የተፈለገው እንዴት ተተማመናላችሁ ነው ተውቢኺ ይባላል ይሄ ጥያቄው የማጨረፍረፍ ጥያቄ ይሉታል እንጂ ምላሽ የሚሰጥበት ሳይሆን እንዴት ተተማመናላችሁ ተማመናችሁ እንዴ እንዴት ነው እንዴት ተተማመናላችሁ ለምን من في السماء اي من على السماء ከሰማይ በላይ ያለው ማን አላህን እንዴት ነው የተማመናችሁት عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه يا الله ቅጣት እንዴት ተተማመናላችሁ ከሰማይ ላይ ያለው ጌታችሁን ያ አላህን ቅጣት ተማመናችሁ እንዴ እናንተ ሞኝ በራሱ እድለቢስ የሆነ ሰው እንጂ በዚህ እንደው ያ አላህን ቅጣት ሊተማመን አይገባም መተማመን የለበትም ግን እናንተ ተማመናችኋል ወይ እየተባሉ ነው في السماء بمعنى على السماء ማለት ነው ከሰማይ በላይ في በአረብኛ ቋንቋ ውስጥ የሚል ትርጉም አለው ነገር ግን ይተካካሉ የአረብኛ እንትኖች ቃላቶች ይተካካሉ ማለት ነው እነዚህ حروفul ጀር ይባላሉ حروفul ማዓኒ የሚሏቸው ናቸው ይተካካሉ في بمعنى على ይመጣል ማለት ነው طيب لو سلبنكم في جذوع النخلة نخل እንዳለው ማለት ነው በተምር ዛፍ ግንድ እሰቅላችኋለሁ ነው ያለው እንጂ في جذوع ማለት በግንዱ በውስጡ ነው እንደሚሰቀለው في بمعنى على ማለት ነው የተፈለገበት እንጂ በውስጡ ለማለት ተፈልገው አይደለም ከቀውሊ تعالى لأسلبنكم في جذوع النخل እንዳለው ማለት ነው وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية شيخ يعني حفظه الله من እያሉ ነው ሰማይ ሲባል የተፈለገው ሰማያት ሰባት ሰማይ ከተፈለገበት ነው من في السماء من على السماء የሚሆነው አሉ አስሉ ይሄ ነው ከዚህ ውጪ አልተፈለገበትም በዚህ የቁርአን አንቀጽ ላይ የተፈለገበት የትኛው ነው ሰባቱ ሰማይ ነው የተፈለገበት እንጂ ሰማይ ማለት ሙጥለቀል ኡሉው ይሆናል ከፍታ ራሱ ሰማይ ይባላል ደመና ራሱ ሰማይ ይባላል ማለት ነገር ግን እዚህ ጋር የተፈለገበት ሰባት ሰማይ ነው እንጂ ከፍታ ዝም ብሎ ከፍታ አይደለም የተፈለገበት ማለት ነው እና እሳቸው ግን ሰባት ሰማይ ከሆነ አሉ ወይን ኡሪዳ ቢሰማይ ሙጥለቀል ኡሉው ففي للدرفيه ነው አሉ ይሄኛው ቀውላቸው ራሳቸውም አይደግፉትም ነው نعم اي في العلو ለማለት ነው የተፈለገው አሉ የተፈለገበት ግን ምንድነው ሰባቱ ሰማይ ነው السماء المبنيه ነው የተፈለገበት ማለት ነው ان يخسف بكم الارض يقلعها بكم كما فعل بقارون بقارون ላይ አላህ እንደሰራው ምድርን እንድትውጣችሁ ሊያደርግባችሁ ትተማመናላችሁ እንዴ አላህ ከፈለገ በዚህ መልኩ እናንተን ሊቀጣችሁ ይችላል ነው ስለዚህ እንዴት ተተማመናላችሁ አላህን መጠንቀቅ አለባችሁ فاذا هي تمور እሷ የምታረገርግ ሆና አላህ እናንተን ምድር እንድትውጣችሁ እንዳያረግ እንዴት አትፈሩም እያላቸው ነው ማለት ነው አም አሚንቱ መን في السماء አሁንም ተማመናችሁ ሆነ በሰማይ ላይ ያለውን ጌታ ان يرسل عليكم حاصبا حجاره من السماء كما ارسلها على قوم لوط واصحاب الفيل አሻማ የሆነ ጠጠር ያለበት ንፋስ በእናንተ ላይ አላህ እንዳይልክባችሁ ከዚህ በፊት በሉጥ ህዝቦች ላይ እንደላከው እንዲሁም ደግሞ በአብርሃ ሰራዊት ላይ ከአባን ሊያፈርሱ በመጡት በአብርሃ ሰራዊት ላይ አላህ እንደላከው አይነት እንዳይልክባችሁ እንድትተማመናችሁ አላህ እንዳያጠፋችሁ ያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم وقيل سحاب فيها حجارة نعم يعني سحاب ማለት ደመና ድንጋይ ያለበትም ተብሏል وقيل ريح فيها حجارة ንፋስ ጠጠር ያለበት ተብሏል ሁሉም ይሆናል ነው فستعلمون كيف نذير ቅጣቴ ማስጠንቀቂያዬ እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ ኢንዛሪ ማስጠንቀቂያዬ اذا
አየንቱሙል አዛብ ቅጣቱ መጥቶላችሁ ፊት ለፊት ስታዩት ያኔ ትባንናላችሁ እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስጠንቀቂያ ይሄ ያኔ ነው የሚገባችሁ አሁንስ አትሰሙም ወላ ينفعكم حين ذاك هذا العلم የዚያን ጊዜ ግን ይህ ዕውቀት ለእናንተ አይጠቅማችሁም ቅጣቱን ስታዩ ማወቃችሁና መቀበላችሁ አይጠቅማችሁም አሁን ግን የሚነገራችሁ ነገር ብትቀበሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞላችሁ የመጣውን ነገር ግን ብትቀበሉ ተጠቃሚዎች ትሆናላችሁ እየተባሉ ነው والشاهد من الآيتين ከዚህ አንቀጽ ከነዚህ አንቀጾች የተፈለገው ምንድነው አን ፊሂማ በእነዚህ በሁለቱ የመጨረሻዎቹ አንቀጾች ላይ ኢስባቱ ሉላሂ የአላህ የበላይነት አለበት አላ ኸልቂሂ ከፍጡራኖቹ በላይ حيث ሰረሐታ ግልጽ ስላደረጉ ሁለቱ አንቀጾች አነሁ ሱብሃነሁ ፊ السماء الله ከሰማይ በላይ በመሆኑ فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف ይሄ ሙአሊፉ የጠቀሳቸው አንቀጾች رحمه الله عليه على إثبات الألو بل الله كبلاي مهون بجلس أسكمتوال كما دلت هذه الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش كذب اللف باصلفنا تشوي القرآن أنكسوج الله كعرش بلاي مهون عند رجعتنا اللواب والفرق بين الاستواء والعلو الله كعرش بلاي نو مالتنا الله كفطرانو شو بلاي نو مالت من دنو ليناتو عندنا أن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال علو سنلاهون الله كفطرانوች በላይ ነው ስንል علو ይባላል ይሄ ከፍጡራኖች በላይ መሆኑ صفات الذات ይባላል ይሄ ምን ማለት ነው ከባህሪው ከሱ የማይነጠል ይሆን ነገር ግን استواء على العرش ሲባል ግን استواء يليق بجلاله وعظمته من صفات الافعال ይባላል ይሄ الصفات يعني تنقسم الى قسمين بلن يعني صفه فعليه እና صفه ذاتيه بلن نبره فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته الله ከፍጡራኖቹ በላይ መሆኑ ይሄ ከአላህ የማይለይ ሆነ ባህሪው ነው አላህ የሚገለጽበት والاستواء فعل من افعاله استواء الله ከሚሰራቸው ስራዎቹ አንዱ ነው سبحانه بفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته اذا شاء الله በሻው ጊዜ الله በፈለገ ጊዜ የሚሰራው ማለት ነው ولذا قال فيه ثم استوى قالوا الله وكان ذلك بعد خلق السماوات والارض سماينا مدرن كفتره بኋላ بعد خلق العرش ነው استواء اما العلو قبل خلق السماء والارض وقبل خلق العرش الله كفطرانوቹ በላይ ነው طيب نعم ሁለተኛ ان العلو من صفات الثابته بالعقل والنقل علو የሚባለው ነገር الله ከፍጡራኖች በላይ ነው የሚለው ነገር አቅልም ያረጋገጠው ነው ነቅልም ያረጋገጠው ነው ነቅል ማለት ቁርአንና ሐዲስ ማለት ነው አቅል ደግሞ የሰው ልጅ አእምሮ ያረጋገጠው ነገር ነው ነገር ግን والاستواء ثابته بالنقل لا بالعقل استواء ግን አቅል የሚያረጋግጠው አይደለም እኛ በቁርአንና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው ያወቅነው ስለ استواءን በተመለከተ አመል ኡሉስ አላህ የበላይ መሆኑስ ይሄ አንድም ኪታብ ያልቀራሰው ሐዲስም ያልቀራ አንድም የቁርአን አንቀጽ ያልቀራሰው ያቀዋል እንዴት ነው የሚያቀው ኢማሙ አልጁወይኒ የሚባሉ ዓሊም ቁጭ ብለው እንደዚህ ከድረሶቻቸው ጋር ሆነው ሳሉ ስለ ዩኑስ ኢብኑ መታ ተናገሩና ዩኑስ ኢብኑ መታ በአሰናባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ በዛ በሶስት ጨለማ ውስጥ ሆኖና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚዕራጅ ሌሊት ከሰማያት በላይ ሆኖ ለአላህ የነበራቸው ቅርበት ያው ነው አለ ኢማሙ አልጁወይኒ ስለዚህ አላህ ሁሉ ቦታ ነው ያለው አለ والله في كل مكان الله ሁሉ ቦታ ነው ብለው ተማሪዎቹ ተደርድረዋል ከዛ እሳቸው አላህ ሁሉ ቦታ ነው ለማለታቸው ምን አመጡ ይሄኛውን የዩኑስ ኢብኑ መታ ከሰነባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ በጨለማ ውስጥ ሆኖ አላህ ለእሳቸው ቅርብ መሆኑና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማያት በላይ ሆኖ ለይለቱል ሚዕራጅ ቅርብ መሆኑ ስለዚህ አላህ በቅርበቱ ነው የሚለካው ምን መሆኑ ከሁሉም ጋር መሆኑ ብለው ስለዚህ አላህ ሁሉ ቦታ ነው አለ አሁን ከተማሪዎች ውስጥ አንዱ ከሳቸው ተማሪዎች ሐመዳኒ የተባለው ተማሪ ሌሎች እስትድላሎችን መጠቀም አልፈለገም ሌላ እንዲህ ከቁርአን ከተለያዩ ነገሮች መረጃ ማምጣት አልፈለገም ያ ሸኽ አላቸው ማንኛውም አንድ ተራ ሰው ቁርአን ያልቀራ ኪታብ ያልቀራ ማንም አሚ የሆነ ተራ ሰው ማለት ነው የሚያቀውን መረጃ ተቀሰላቸውና ያ ሸኽ አላቸው አሁን እሳቸው ሸኹ ናቸው አይደል ትልቅ ዓሊም ናቸው እሱ ደረሳ ነው እሳቸው
አሽር ጌታ ናቸው አሁን ምን ያርግ እንዴ ከርሶ በላይ እኔ ቀርቻለሁ ይበላቸው እንዴ አይልም ነገር ግን እንደው አላህ ከሰዎች ጋር የፈጠረው ነገር ስላለ ይሄንን ነገር እንዴት እንደሚያደርጉልኝ ነው የምጠይቆት አላቸው አንድ ነገር ብቻ መልሱልኝ አላቸው አንድ ጥያቄ በአለም ላይ አንድም ሰው የለም የሆነ ጭንቅ በደረሰበት ጊዜ የሆነ ችግር በደረሰበት ጊዜ ቁጭ ብሎም እጁ ወደ ላይ ቢዘረጋ አላቸው ስጁድም ወርዶ በስጁድ ላይ ሆኖም አላህን ቢለምን ቁጭ ብሎም እጁን ወደ ላይ አድርጎ አላህን ቢለምን ልቡ ወደ ላይ ነው የሚያስብበት አንድም ሰው ጭንቅ ደርሶበት መከራ ደርሶበት አላህን ሲያስብ ልቡ ወደ ታች የሚያስብ የለም ይሄ ነገር እኔ እንዴት አድርገው እርሶ ለዚህ ይሄ ልብ ውስጥ የተፈጠረውን ነገር እንዳይኖር የሚያደርግ መድኃኒት አለው ተው ያላቸው ይሄን ከፍጡራኖች ከሰው ልጆች ቀልብ ውስጥ አውጥቶ የሚጥል እርሱ አሁን አላህ ሁሉ ቦታ ነው ይያሉ ነው አይደል ነገር ግን የሰው ልጅ ሁሉ ጭንቅ ይድረስበት መከራ ይድረስበት ስጁድም ላይ ሆኖ ጌታውን ሲለምን በምንም ተአምር ልቡ ወዴት ነው የሚያስበው አላቸው ወደ ላይ ነው የሚያስበው ይሄ ወደ ላይ እንዳያስብ የሚያደርጉበት መድኃኒት አለው ተው ያላቸው አላህ ከዛ በኋላ ኢማሙ ጁወይኒ ጭንቅላታቸውን መተው መጨረሻ ሐየረን الحمداني ያሉ አላህ ሐመዳኒ ተማሪዬ ማለታቸው ነው እሳቸው ተማሪያቸው ስም ነው ግራ አጋባኝ አሉ ግራ አጋባኝ لا اله الا الله የለኝም መልስ መድኃኒት የለኝም ይሄንንማ እንዴት አድርጌ ነው ማስቀረው ይሄ ምን ይባላል ደሊሉል አቅል ወደሊሉል ፊጥራ ይባላል አላህ ከፍጡራኖች በላይ መሆኑ አላህ በሰዎች ውስጥ የፈጠረው ነገር ነው ኪታብ ባይቀራም ማለት ነው ኪታብ መቅራት አያስፈልግ ገጠር ውስጥ እንኳን ኪታብ የሚባል ነገር ስሙንም የማያውቁ እናቶቻችንና አባቶቻችን ጭንቀት ሲደርስባቸው ልባቸው ወዴት ነው የሚያስበው لا اله الا الله አይደለም لا اله الا الله ያለ ሙስሊም አይደለም ከኒሳ የሚመላለስ ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄድኩ የሆነ ጭንቅ ሲደርስበት ወደ ላይ ነው አንድዬ ያቃል እኮ ነው የሚለው አንጋጦ ወደ ላይ ማለት ሱብሃንአላህ ምንድነው ይሄ አላህ በሰዎች ውስጥ የፈጠረው ነገር ነው ኪታብ መቅራት አያስፈልገውም ማለት ስለዚህ ይሄ በራሱ አላህ ከፍጡራኖች በላይ መሆኑን ማስተባበል አይደለም ማለት ይላሉ ይሄ ያከፍራል ይላሉ ዑለማዎች ያከፍራል ለምን ቁርአንን ማስተባበል ስለሆነ ቁርአንን ማስተባበል ነገር ግን ያው ዑለማዎቹ ትላልቅ እነ ኢማም አቡ ሐኒፋ ኢማም ማሊክ ኢማም ሻፊዒ ኢማም አህመድ ይሄ እንዲህ አይነት ፍልስፍና አይፈልጉም እነሱ ነገር ግን ከዚያ በኋላ የመጡ ሰዎች አላህን እናጠራለን በሚል ወይ ደግሞ የተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ሊገቧቸው ስላልቻሉ አሁን ኢማሙ ጁወይኒ እንዳሉት አይነት ሐዲስ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት አይነት ሐዲስ ማለት ነው لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نمسوا لي لا يقباهم أني كيونس بن متى يشالل لي لا يقباهم قالوا إيه حديث علماء من دون يدرجوت قرآن الحديث እርስ በርሱ አይጋጭ ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቃሉ ምንድነው تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ነብያቶችን እርስ በርስ እነዚያ እኛ ያላክናቸው መልእክተኞች እርስ በርሳቸው እንዲበላለጡ አድርገናል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ምንም ተጨቃጫቂና ያለ ምንም ተቀናቃኝ ከሁሉም በላይ ናቸው ከሁሉም በል حتى ከጅብሪል በላይ እንኳን እስከ ነብያቶች አይደለም መከራቻ የተባሉ 5 ኡሉል አዝም የሚባሉ ሩሱሎች አሉ የመጀመሪያው ነብዩ መሐመድ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እሳቸውን በሁሉ ነገር የበላይ አድርጓቸዋል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ዑለማዎች ከጂንሰል በሸርና ከጂንሰል መላእክት የቱ ይሻላል ብለው ገብቷቸዋል ከሰው ዘርና ከመላእክት ዘር የቱ ይሻላል ብለው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያ ሁሉም የተለያዩ ማስረጃዎችን ይዘረዝራሉ የሰው ዘር ይበልጣል የሚሉ ዑለማዎች ያሸነፉበት ነጥብ ምንድነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ዘር አይደሉም ወይ የሰው ዘር ናቸው ነብዩ መሐመድ ደግሞ ከመላእክም ከሰው ዘርም በአጠቃላይ በደረጃ የላቁ መሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም ኢዘን
ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሐዲታቸው ዩኑስ ኢብኑ መታ እሳቸውን አስመልክተው የተናገሩት ነገር ምንድነው? ሚን ባቢል ተዓሱብ ነገር መሆን የለበትም ማለታቸው ነው። ዑለማዎች ይህን ተውጂህ ሲያደርጉ ምን አሉ? በተዓሱብ መልኩ የኔ ሀገር ሰው ይበልጣል ወይ ደግሞ የኔ ብሔር ይበልጣል ወይ በሚል እንዲህ አይነት በአሰብያ በዚህ መልኩ አንዱ ከሌላው ማበላለጥ አይቻልም አያስፈልግም ማለታቸው ነው እንጂ በደረጃ ነብያቶች ከሌሎች ነብያቶች አምስቱ ኡሉል አዝሞች እንደሚበልጡ ከሌሎች ሩሱሎች እንደሚበልጡ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ እነዚህ በቅደም ተከተላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደረጃ የሰጣቸው ናቸው ማለት ነው። ኢዘን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄኛው ነብዩላህ ዩኑስ በአሰና ባህሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ አላህ ለሳቸው ቅርብ መሆኑ ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኩል ናቸው ማለትን አያሲዘንም። ለምን እንኳንስ ከነብዩላህ ዩኑስ ጋር አይደለም ከኛ ከደካማ ከሆነው ባሪያው ጋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ በማየቱ በመስማቱ በእውቀቱ ከሁሉም ጋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። የትም ብንሆን ያየናል ይሰማናል ሁኔታችንን ያውቃል። طيب ኢዘን አላህ ወደፊት ይመጣልናል ይሄ ባበረ ራሱን ችሎ ይመጣልናል ኢንሻአላህ። እና ይሄኛው የኢማም አልጁወይኒ እስትድላላቸው ራሱ ምንድነው ማለት ነው? መጀመሪያውኑ ትክክል አይደለም አቅለን ወሸርዓን ትክክል አይደለም። ለዚህ ነው ደረሳቸው አንድ ቃል ሲላቸው እሳቸውም ያወቀ ሰው ምንም ሆኖ ምንም ይመለሳል። ወዲያውኑ እሳቸው አላሁ አክበር ሐየረኒ ሐመዳን ያሉ ተማሪዬ ግራ አጋባኛሉ። ይሄ ጥያቄ ልመልሰው የምችለው ጥያቄ አይደለም። ምን ይሄ አላህ የፈጠረው ነገር ነው። ስለዚህ ምንም ማድረግ አልችልም አሉ ማለት ነው። ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራኖቹ በላይ ነው ሲባል አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ኡሉው ዛት ወኡሉው ሲፋት አሉ። በሁለት አይነት ነው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኡሉው ዛት ወኡሉው القهر ወኡሉው القدر ነው አሉ። ሁለቱም ችግር የለበትም። ሁለቱም የሚጋጭ አይደለም። እንዴት ቢባል ኡሉው ዛትና ኡሉው ሲፋት ኡሉው ዛት ነው። ኡሉው ሲፋት ኡሉው القدر ወኡሉው القهرና ከዚያም ውጪ ሌሎችንም ሲፋቶችን ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ ኡሉው ዛት ያሉትም ኡሉው ሲፋትና ኡሉው ዛት ያሉትም ልክ ናቸው። ኡሉው ዛት ወኡሉው القهر ወኡሉው القدر ያሉትም ትክክል ናቸው። ነገር ግን ኺላፉ ያለው በምንድነው? ኡሉው ዛት የማያረጋግጡ ናቸው። እንደነ ኢማሙ አልጁወይኒ ቅድም በተማሪያቸው እንደተሸነፉት ማለት ነው። እንደሳቸው አይነቱ ኡሉው ዛት ለአላህ የለውም ኡሉው ሲፋት ብቻ ነው ያለው አሉ። አላህ አሊ ነው ስንል قهرን ወቀድረን ነው እንጂ ዛተን አይደለም አሉ። ይሄኛው ቅድም እንዳልነው አእምሮ አላህ በንጹህ የፈጠረው ኪታብም ያልቀራ ምንም ነገር ያልሆነ ጤነኛ አእምሮ የሚመልሰው ነው ማለት ነው። ለምን አላህ ስንል ሁሉ ጊዜ ምን ነው የምናስበው? ውስጣችን ወደ ላይ እንዲያስብ ነው። አላህ በሁሉ ነገሩ የበላይ የሆነ አምላክ ነው። ይህ ለሱ የሚገባ ባህሪው ነው። የበላይነት ለአላህ የሚገባ ባህሪ በሁሉ መልኩ ማለት ነው። ከዚያ የበላይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛቱ በየቦታው ነው ማለት ሱብሃነስ አላህ ሰላመት ወልአፊያ። ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ተነቁስ ነው في ذات الله Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ አላህን ቀድር ያለ ማወቅ ነው። የአላህን ኃያልነት ያለ መገንዘብ ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ኢዘን በል hatta ነሳራዎች ራሳቸው አላህ የበላይ ነው የሚሉት ግልጽ አለ። የበላይ እነሱ በሚሉት ማለት ነው አብ ብለው በሚጠሩት ራሱ አንድዬ ወይ ደግሞ በራሳቸው ቋንቋ ጠርተው ወደ ላይ ነው ቅድም እንዳልነው የሚያንጋጥቱትና ይሄ ምንም ሹብሃ የሌለበት የሆነ ነው። አስሉ ይሄንን ኢንካር ማድረግ ቁርአንንና ሐዲስን ከማስተባበል አንጻር ከእስልምና ያወጣል። ነገር ግን ዑለማዎች በታዊል ስለሆነ እነዚህ ዑለማዎች ኢንካር ያደረጉት አያከፍሯቸውም። نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.